تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے اور اس بچے کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ ہند الولی، برائے پنجتن پاک یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ادھر بھی یک نظر کر دو مٹے ہم سب کی ساری پریشانی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قلم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اللہ نے پسند ہے مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا گلدستہ پیش کیجیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں اس کڑکتی ہوئی ٹھنڈک میں آپ تمام حضرات اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، آپ نرم نرم گدوں کو چھوڑ کر اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑنے کے بعد آپ محفل رسول میں بیٹھے ہیں، یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں۔ ایسے وقت میں جو اپنا قیمتی وقت محفل رسول میں دینا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کے اندر میں وہ جذبہ ہے، آپ کے اندر میں وہ ہمت ہے، آپ کے اندر میں وہ حوصلہ ہے، آپ کے سینے میں آقا کونین کی محبت ہے، اسی لیے آپ نے اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے سارے کاموں کو درکنار کر کے نبی کی محفل میں آ کر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کل بھی نبی سے محبت کرتے تھے اور آج بھی نبی سے محبت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک نبی سے محبت کرتے رہے۔ اور یہاں پر آپ کا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، اس لیے بیکار نہیں جائے گا کیونکہ ہم لوگ دنیا دار نہیں ہیں بلکہ ہم تو رسول پاک کے وفادار ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی تمام جائیداد تمام دولت کو قربان کرنے کے لیے نبی کے نام پر تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ارے اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو نہ سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً سب کا کام بالکل مکمل ہوگا اور سب اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بھی پیدا فرمایا ہے، اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا سا میری گفتگو آپ تمامی حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں سننا چاہتا ہوں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے سنیں میری گفتگو، ذرا مچل کے ایک دفعہ بول دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، آج تک دنیا میں کوئی بھی فرشتوں کی تعداد کو گن نہ سکا، جس طریقے سے آج تک کوئی بھی انسان آسمان کے ستاروں کو گن نہ سکا ہے، نہ صبح قیامت تک گن پائے گا، اسی طریقے سے فرشتوں کی تعداد کو نہ کل گنا جا سکا تھا، نہ آج کوئی گن سکتا
सकता है, न सुबह क़यामत तक कोई गिन सकता है, क्योंकि बेशुमार फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है और अलग अलग फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग कामों पर मामूर फरमाया है। मिसाल के तौर पर हजरत जिब्राइल अमी है, हजरत जिब्राइल अमी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा काम दिया है। सबसे बड़ा काम क्या है कि अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाते हैं। कभी हजरत आदम के पास पहुंचा रहे हैं, कभी शीश तक पहुंचा रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम तक पहुंचा रहे हैं, हजरत मूसा तक पहुंचा रहे हैं, कभी ईसा तक पहुंचा रहे हैं। 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अमी को जहां जहां जाने का हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे। जब बारी आई कायनात के ताजदार की, जब बारी आए इमामुल अंबिया की, तो हजरत जिब्राइल अमी जब जब आते हैं आका की बारगाह में हाथों को बांध कर खड़े हैं और अदब के साथ खड़े हुए हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। या नबी अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। तो अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को मामूर फरमाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत मिकाईल को ले लीजिए। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल रोजी बांटने पर मामूर फरमाया है, हवा चलाने के लिए, पानी बरसाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम हजरत मिकाईल के सुपुर्द किया है। ये काम हजरत मिकाईल के सुपुर्द किया है। खाना खिलाइए हजरत को, उसके बाद इज्जत के साथ ज्यादा से ज्यादा नजराना देकर बिल्कुल रवाना कीजिए, इसलिए कि हाँ रोक भी नहीं सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे गांव के लिए, मैं आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको मजीद बुलंदियां अता फरमाए और अल्लाह ताला खूब शोहरत का मालिक बनाए। हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी शोहरत हो। एक दिन ऐसा आए कि नाम पढ़ने की वजह से अल्लाह के रसूल आप दोनों को मदीना बोला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ जरा सा रास्ता दे दीजिए। हाँ जरा देखिए, सुनना भी जरूरी है और सुनकर इस पर अमल करना भी जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि बारिश जो होती है ये कौन बरसा रहा है? यकीनन हर चीज का मालिक अल्लाह है, लेकिन हर काम फरिश्ता करता है। बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो हाकिम है, अल्लाह मालिक है, काम करने वाले फरिश्ते हैं। इसलिए अब सुनिए, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को नबियों तक अगर पहुंचाते हैं तो जात का नाम हजरत जिब्राइल अमी है। पानी बरसाना, हवा चलाना, रोजी पहुंचाना, ये काम हजरत मिकाईल का है। और जब कयामत की सुबह होगी, जब कयामत आएगी, जब सूर फूकेंगे, ये काम हजरत इसराफील का है, जो हमारे रूह को निकाला करते हैं, उसका नाम हजरत इसराइल है। तो इसी तरीके से अलग अलग फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग काम को बिल्कुल मुंतखब फरमाया है। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि माओ को शिकम में बच्चों के शक्ल को बनाया करते हैं, बच्चों के पूरे जिस्म को बनाया करते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं कि हमारे पढ़े हुए दुरूद को अल्लाह के रसूल की बारगाह तक पहुंचाया करते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हमारे कांधे पर रहते हैं, जिसे किरामत कातिबीन कहा जाता है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखा करते हैं। और कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो कब्र में मुर्दों से सवाल करेंगे, उसका नाम मुनकर नकीर है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये फरिश्तों का मैं नाम, फरिश्तों का काम गिना रहा हूँ और फरिश्तों का नाम भी गिना रहा हूँ। तो आपने सुना हजरत जिब्रील का काम क्या है? अल्लाह के पैगाम नबियों तक पहुंचाना। हजरत मिकाईल का काम क्या है? पानी बरसाना, हवा चलाना, आंधी और तूफान को चलाना, बंदों तक रोजी पहुंचाना। अब जो सूर फूकेंगे वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, और जो रूह निकालते हैं उसका नाम मलिकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम है। कांधे पर बैठकर जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं, हमारे नेकियों को, हमारे अच्छाइयों को, बुराइयों को लिखते हैं, उसे किरामन कातिबीन कहा जाता है। जब हम मर के कब्र में जाएंगे, वहां पर
पर हमसे 3 सवाल होंगे। उनका वो जो फरिश्ता है उनका नाम मुनकर नकीर है और हमारे पढ़े हुए दुरूद को आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है जो पूरी दुनिया में गर्दिश करती है। वो फरिश्ता जो है कभी दिल्ली में घूमता है, कभी मुंबई में घूमता है, कभी कलकत्ता में घूमता है, कभी जापान में घूमता है, कभी कश्मीर में घूमता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। आप कहोगे क्या बात है, अगर फरिश्तों को घूमने के लिए क्या ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, उनको घूमने की ड्यूटी है, लेकिन वो घूमते हैं, वो इसलिए घूमते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों को तलाश करते हैं, अल्लाह के बेहतरीन बंदे को तलाश करते हैं। वो फरिश्ता जब घूमते हैं उसे शराबी भी मिलता है, उसे जुआरी भी मिलता है, उसे रास्ते में लोगों को सताने वाले भी मिलते हैं, उन्हें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो गालियां माँ बाप को सताने वाले नौजवान भी मिला करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो चोरी करते हुए देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नाच गाने के महफिल में उनकी जीनत बने रहते हैं। सबको फरिश्ते देखते हैं और सबका नाम लिखते जा रहे हैं, जो काम करता है। लेकिन देखते देखते जब विनोदपुर की सरजमीन पर आते हैं, बोले सुभान अल्लाह, घूमते घूमते जब विनोदपुर का चक्कर लगाते हैं, आवाज आती है कि जहां अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाई गई है, यहाँ पर अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, अली अली का नारा लगाया जा रहा है, इस्लाम का झंडा बुलंद किया जा रहा है। तो ऐसी जगह पर फरिश्ते आ जाते हैं और अपनी नूरानी परों से पूरे महफिल को ढांप लिया करते हैं। अब उनको असली जगह पर फरिश्ता पहुंचकर सारे लोगों के नामों को लिखते हैं, सबके बाप के नाम को लिखते हैं, सब बच्चे के नाम को लिखते हैं। इनके बच्चे के बाप का भी नाम लिखा जाता है, जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर नहीं है उनका भी नाम लिखा जा रहा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, बेटा आ गया है, बाप घर में है, बेटे की बरकत से बाप का भी नाम लिखा जा रहा है। अब देखिए, और जितने बूढ़े हजरात हैं इनका भी नाम लिखा जा रहा है, बाप कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं उनका भी नाम लिखा जा रहा है। जब महफिल का इख्तिताम होता है तो सारे लोग चले जाते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, कभी दिल्ली में घूमा, कभी मुंबई में घूमा, कभी कलकत्ता में घूमा, कभी जापान में घूमा, कभी कश्मीर में घूमा, कभी पटना में घूमा, कभी कटिहार में घूमा, कभी पूर्णिया में घूमा, लेकिन ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जिस सरजमीन का नाम शेख तोला विनोदपुर था। वहां के लोगों को मैंने देखा कि ठंडक के वक्त में अपने सारे कामों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर, अपने खेतों खलियान के कामों को छोड़कर, अपने दोस्त यारों की मोहब्बतों को छोड़कर, सारी चीजों की मोहब्बतों को दरकिनार करके महफिल रसूल में बैठे हुए थे। और तेरा जिक्र जब आता था बिल्कुल नारा बुलंद कर दिया करते थे, सुभान अल्लाह की पाकी बयान किया करते थे। सारे लोग बैठे थे और सबके नामों का मैंने दर्ज किया। ए मेरे मौला, मैंने शराबी को भी देखा, जुआरी को भी देखा, माँ बाप को सताने वाले को भी देखा और नाच गाना करने वाले को भी देखा। लेकिन ए मेरे मौला, ऐसे वक्त में नाच गाना शराबी तमाम लोगों को देखा, लेकिन ए मेरे मौला, जब मैंने तेरे गुलामों को देखा, तेरे खास बंदों को देखा, वो बड़े झूम झूम कर तेरा जिक्र सुन रहे थे, बड़ा झूम झूम कर नाच सुन रहे थे, अली अली का नारा बुलंद कर रहे थे, सहाबा का नारा लगा रहे थे। रब फरमाएगा तू कहना क्या चाहता है? तो फरिश्ता कहेगा मौला, मैंने सबका नाम लिखा है और सबके बाप के भी नाम को लिखा है। रब फरमाएगा वजह क्या है? तो फरिश्ते कहेंगे मौला, बस हम इतना चाहते हैं जितने लोग वहां पर बैठे थे उनको भी तू बख्श दे और उनके बाप को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से वादा फरमाएगा, ए फरिश्तों सुनो, तुम लोग गवाह हो जाओ, जितने लोग वहां पर मेरे और मेरे महबूब की महफिल में बैठे थे मैंने सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, मैंने सबको बख्श दिया है। इसीलिए लोगों सुनो, आज हम लोग सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। हम किसी डीजे से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हम तो अमीर हमजा के भतीजे से मोहब्बत करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। जाने वाले सारे चले गए, लेकिन उन्हें कल जल के सूरत पैगाम दीजिएगा कि लोगों सुनो, तुम तो महफिल से बीच में उठकर चले आए, लेकिन तुम तो चले आए माल के लिए, लेकिन हम जलसा सुनते रहे आमिना के लाल के लिए। बोले सुभान अल्लाह।
اسی لیے یقیناً سب کے سب دیوانے ہیں. بالکل اب 5 منٹ سنیے، اب بالکل صلاۃ و سلام پڑھا دیا جائے گا، پڑھ دیا جائے گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرات محترم، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے. آج کہنے والے کہتے ہیں آخر اعلیٰ حضرت میں ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت کا لوگ نام آخر کیوں لیتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں، ذرا توجہ سے میری گفتگو سماعت کر لیں. ایک نام پارا کا ایک بہت بڑا نواب تھا، بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا دھنی انسان تھا. جانتے ہیں اس کو شعر کے ذریعے سے، یعنی شعر و شاعری کے ذریعے سے جو بھی ان کی تعریف کیا کرتا تھا، ان کو انعام میں سونا دیا جاتا تھا، ان کو انعام میں چاندی دیا جاتا، ان کو انعام میں کئی بیگھا زمین دے دیا جاتا تھا. یہی معاملہ تھا. ایسے کوئی تعریف کرتا تو کچھ نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی شخص شعر کے ذریعے سے تعریف کرتا، قصیدہ پڑھتا، تو وہ سونا چاندی یعنی بہت سارے مال ان کو انعام کے طور پر دے دیا کرتا تھا. لیکن ایک شخص وہاں سے آیا اور بریلی کے سرزمین پر پہنچا، بریلی کے سرزمین پر پہنچا اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں آ کر یوں عرض کرتا ہے، اے بریلی کے امام، نام پارا کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے جو اپنے وقت کا راجا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند انسان ہے. اگر شعر کے ذریعے سے اگر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، اگر ان کی بڑائی بیان کرتا ہے، انعام میں کبھی سونا دیتا ہے، کبھی چاندی دیتا ہے، کبھی زمین میں دیتا ہے. میں تو کہوں گا اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی دمدار شعر لکھنے والا کوئی نہیں ہے اور دمدار نعت لکھنے والا کوئی نہیں ہے جو اشعار کے ذریعے سے تعریف کرے. ایسا کوئی لکھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. چلیے نہ ذرا نام پارا شعر کے ذریعے سے ان کی تعریف کر دیجئے گا. بہت سارا سونا ملے گا، بہت سارا چاندی ملے گا اور کئی بیگھا زمین آپ کو دے دیا جائے گا انعام میں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنے والے سے، اے آنے والے سنو، تم کس کے پاس آئے ہو اور تم کس سے کہہ رہے ہو کہ میں دنیا دار کی تعریف کروں، کہ وہ نام پارا کے سیٹ کی تعریف کر کے اور دنیا کا مال حاصل کرو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی دنیا دار کی تعریف کے لیے نہیں بھیجا ہے. اگر بھیجا ہے تو کائنات کے تاجدار کی تعریف کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت اسی وقت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین پارائنا نہیں. سنو، میں اس کی تعریف نہیں کرنے والا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں. آج کوئی تاج محل دیکھ کر آتا ہے تو ڈھنڈورے پیٹتا ہے. ہم نے تاج محل دیکھا ہے، ہم نے لال قلعہ دیکھا ہے، ہم نے قطب مینار دیکھا ہے، ہم نے انڈیا گیٹ دیکھا ہے اور کشمیر کے باغات دیکھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان کی تعریف مت کیا کرو، ان کے چرچے مت کیا کرو، کیونکہ تاج محل دیکھنے والے کو نیکی نہیں ملا کرتی ہے، انڈیا گیٹ دیکھنے والے کو ثواب نہیں ملا کرتا ہے، کشمیر کے باغات کو دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے. آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ تو آپ کہو گے آخر ہم کیا کریں، کیا دیکھیں؟ ان کو جب دیکھنے کے بعد نیکیاں نہیں ملتی ہے تو آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا. تصور کی دنیا میں اے میرے امام، اے امام احمد رضا خان، آپ ہی بتائیے ہم کیا دیکھیں؟ کیا تاج محل نہ دیکھیں، کشمیر کے باغات نہ دیکھیں، کیا قطب مینار نہ دیکھیں، لال قلعہ اور انڈیا گیٹ نہ دیکھیں؟ تو آواز آتی ہے اے رونق افروز سنو، اے میرے چاہنے والے سنو، تاج محل دیکھو، کچھ بھی دیکھو، لیکن کسی میں ثواب نہیں ملنے والا ہے. اگر دیکھنا ہی ہے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اسی لیے یقیناً جب دیکھنا ہی ہے
تو خانہ کعبہ دیکھو اور دیکھنا ہی ہے تو مدینہ دیکھو، روضہ مصطفیٰ دیکھو۔ بس طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن اب میں یہیں پر اپنی باتوں کو سمیٹ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ٹھنڈ کے وقت میں اتنی دیر بیٹھنا یہ آسان نہیں ہے، یہ نبی کی عشق ہے، نبی سے پیار ہے، جو نعت سن کر آپ کو یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا وقت ہو گیا، اور کوئی بھاشن سنتے تو آپ چلے جاتے، لیکن نبی کی تعریف، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے بعد روح گرما جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعریف ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اب میں چاہتا ہوں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کو مولا تو قبول عطا فرما لے۔ جس بچے کے تولد کی خوشی میں اس محفل کو رچایا بسایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ عرش و کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے اٹھ